Assalamu alaikum. Hi everybody. How are you all? It's me, your Farida ma'am. Hope you all people are doing fine and safe at home. So, welcome back to your English class. We were dealing with a lesson of 3. The name of the lesson is Raju's Hero. And I hope you people were enjoying the story and you were waiting for the balance portion. What happened to Sachin Tendulkar, isn't it? Yeah, just like you, I'm also eagerly waiting for the things happened after that day. And in order to start the lesson, we need to do one thing. And what is it? Dua for knowledge, isn't it? Yeah, so we have to pray before class. Okay, so I think you people are ready to say dua. So let's start. Okay, Rabbi Yassir wala tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'inu ya fattahu Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Okay. So Raju's hero, in that lesson, I have told you that there was a boy and his name was Raju, and he was fond of cricket, and he was waiting to see Sachin Tendulkar. He was waiting to see the match, but unfortunately what happened to him? എന്തു പറ്റി രാജുവിന്? രാജു ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് എന്തിനാണ് മാച്ചൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ? മാച്ച് കാണാനായിട്ടിരുന്ന രാജുവിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? Before the match, what happened? He fell down, isn't it? He fell down and then broke his leg. എന്നിട്ട് അവൻ്റെ കാലൊടിഞ്ഞു. Then he went to rest, to have rest. Okay. എന്നിട്ട് അവന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് പോയി. എവിടെ? He was taking rest at home and he was very much disturbed because actually he wants to see the match live at the stadium. But because of his situation, he was not able to go to the stadium. ഈ രാജുവിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ കാരണം രാജുവിന് എന്ത് പറ്റിയില്ല? ഹി വാസൻറ്റ് ഏബിൾ ടു ഗോ ടു ദ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ഹൂ വെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് രാജു? രാജുവിന് പകരം ആര് പോയി? രാജുസ് എൽഡർ ബ്രദർ രഞ്ജു ആൻഡ് ഹിസ് ഫാദർ, isn't it? Raju's brother and his father, both of them went to see the match at the cricket stadium. Cricket stadium പോയി കണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ they insisted Raju to watch the match by sitting at home. അല്ലേ? വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഈ മാച്ച് കാണാനായിട്ട് അവർ രാജുവിനോട് പറഞ്ഞു. Then what happened? എന്തു പറ്റി? Yeah, Raju was watching the match at the cricket stadium, isn't it? No. He was sitting at home and he was watching the match. Then what happened? Finally, both of them came back. Who? Raju's elder brother Ranju and his father. Rajuന്റെ elder brother ആയ രഞ്ജുവും ഫാദറും സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നു. Then they brought a lot of news regarding the match and the team players. ആ ടീം പ്ലെയേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും മാച്ചിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കുറേ വാർത്തകളുമായിട്ടാണ് വന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലും ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷന് പോയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പറയാനായിട്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടാവും. they will be having a lot of stories to share with us. And just like that, these people also had a lot of stories to share with Raju. And what was it? അങ്ങനെ രാജുവിനോട് പറഞ്ഞ സ്റ്റോറി എന്തെന്നായിരുന്നു? സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ വെൽ പ്ലേഡ്. സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ചു. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ഹി സ്കോർഡ്, മാഷാഅല്ലാഹ്, ഹി സ്കോർഡ് 200 runs, isn't it? 200 runs and 2 important wickets. 2 important wickets എടുത്തു, 200 runs എടുത്തു, 200 runs എടുത്തു. വിക്കറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്? 2 പേരെ ഔട്ടാക്കി അല്ലേ? ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിലെ 2 പേരെ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ ഔട്ടാക്കി. കൂടാതെ he gained 200 runs, isn't it? Then what happened? Finally, when he was trying to get a catch, he fell down. അപ്പോഴത്തേനും സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ മറിഞ്ഞു വീണപ്പോഴത്തേനും he needed others help to get up from there. അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റുള്ളവരുടെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വന്നു. വൈ? ബിക്കോസ് ഹീ ഗോട്ട് ഇഞ്ചേർഡ്, isn't it? അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്കു പറ്റിയത് കൊണ്ട്, വീണപ്പോൾ എന്തോ പ്രശ്നം പറ്റി. സോ ഹീ സീക്ക് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അതേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവർ വന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ അവിടം വരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ സ്റ്റോറീസിൽ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് see what happened after that. So all of you please take your textbook
Get ready for the lesson. Are you ready to hear me? Good. Okay then. I hope he is not badly hurt, said Raju. So you did not get his autograph. No, sorry. I'll try next time, said Renju. അപ്പോൾ എന്താ പറ്റിയത്? രാജു പറയാണ്, ഐ ഹോപ്പ് ഹീ ഈസ് നോട്ട് ബാഡ്ലി ഹേർട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്തെന്ന്, അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പരിക്കൊന്നും പറ്റി കാണില്ലായിരിക്കും. അങ്ങനെയല്ലേ, നമുക്കിഷ്ടമുള്ളവർ അവർ വീണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയെന്നൊക്കെ കേട്ടാൽ നമ്മൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും അല്ലേ, അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. വി ട്രൈ ടു കൺസോൾ അവർ മൈൻഡ് by thinking like that they won't be having anything serious. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വയം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൺസോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും. സോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദ സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻഡ് ഹിയർ ആസ് രാജു സെഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. രാജു അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. then what happened? so you did not get his autograph? അപ്പോൾ നിനക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓട്ടോഗ്രാഫ് കിട്ടി കാണില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓട്ടോഗ്രാഫൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് വലിയ ഓഫറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് രഞ്ജു സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പോയത് അല്ലേ. no sorry I'll try next time, said Renju. അപ്പോൾ രഞ്ജു എന്ത് പറഞ്ഞു? ഓ ഐ എം സോറി ഐ കുഡൻറ്റ്. എനിക്ക് സോറി കേട്ടോ, എനിക്കത് മേടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല, നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. The next day, the headlines in the newspapers announced that Sachin had injured his arm. He was out of the game for the next 2 weeks. അപ്പോൾ എന്തെന്നാ പറഞ്ഞത്? പിറ്റേ ദിവസം the next day the headlines in the newspapers. അപ്പോൾ എന്താണ് ഹെഡ്ലൈൻസ്? എവിടെയുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പറിലുള്ള ഹെഡ്ലൈൻസ് എന്തെന്നായിരുന്നു? announced that Sachin had injured his arm. സച്ചിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ പരിക്ക് പറ്റി അല്ലേ. ഇഞ്ചേർഡ് മീൻസ് വാട്ട്? പരിക്ക് പറ്റുക. ഹിസ് ആർം അല്ലേ, കൈക്ക് പരിക്ക് പറ്റി. he was out of the game for the next 2 weeks. അടുത്ത 2 ആഴ്ചത്തേക്ക് അദ്ദേഹം കളിയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നൊരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് പിറ്റേ ദിവസം ഉള്ള എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും ഹെഡ്ലൈൻസ് ആയിട്ട് വന്നു. 2 weeks later, Raju had to go to the hospital for a checkup. The doctor wanted to see his leg and put a new plaster on it. Raju sat with his mother in the waiting room. Okay, so 2 weeks later, 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കാര്യം കേട്ടു, എന്തെന്നാണ്? സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറിൻ്റെ കൈക്ക് പരിക്ക് പറ്റി അദ്ദേഹം 2 ആഴ്ചത്തേക്ക് കളിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണെന്നല്ലേ. അപ്പോൾ 2 weeks കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം രാജു ഹാഡ് ടു ഗോ ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർ എ ചെക്കപ്പ്. രാജുവിന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. ഫോർ വാട്ട്? ഫോർ എ ചെക്കപ്പ് അല്ലേ, ചെക്കപ്പ് നടത്താനായിട്ട് പോകണം. അപ്പം നമുക്കിപ്പം പ്ലാസ്റ്ററൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഓക്കെ ആയോ, അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ, ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാനായിട്ട് ഡോക്ടർ ദേ യൂസ് ടു ഇൻസിസ്റ്റ് us, isn't it? ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട് ഇത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരണം എന്ന് അല്ലേ. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് രാജുവിനോടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. സോ 2 weeks കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജു എന്തായി? ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി. The doctor wanted to see his leg and put a new plaster on it. ഡോക്ടർക്ക് ഈ രാജുവിൻ്റെ കാലൊന്ന് കാണണമായിരുന്നു. എന്നതിനാ? പുതിയ പ്ലാസ്റ്റർ ഇടാനായിട്ട് അല്ലേ. രാജു സാറ്റ് വിത്ത് ഹിസ് മദർ ഇൻ ദ വെയിറ്റിംഗ് റൂം. അപ്പോൾ രാജു എന്ത് ചെയ്തു? അമ്മയോടൊത്ത് വെയിറ്റിംഗ് റൂമിൽ ഇരുന്നു. ഇറ്റ്സ് യുവർ ടേൺ നൗ രാജു, സെഡ് ദ നേഴ്സ്. അപ്പോഴത്തേനും നേഴ്സ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, രാജു ഇപ്പോൾ ഇത് നിൻ്റെ ടേണാണ്, യു ക്യാൻ ഗോ ഇൻസൈഡ്. ഇത് നിൻ്റെ ടേണാണ്, നിൻ്റെ അവസരമാണ്, നിനക്കാണ് ഇപ്പോൾ അകത്ത് കയറാനായിട്ട് പെർമിഷൻ, സോ നീ അകത്ത് കയറുക എന്ന് ആരുമെന്ന് പറഞ്ഞു? നേഴ്സ് അല്ലേ. നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ്, നമ്മളിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഔട്ട് സൈഡിൽ. അപ്പോഴത്തേനും നേഴ്സ് വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. Raju went into a smaller room where another nurse cut the plaster along the side with a pair of strong scissors. After that, the doctor examined his leg and said it was healing quickly. The nurse put a fresh plaster around his leg. His mother took him back to the waiting room and sat with him while waiting for their bill. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? രാജു വെൻറ്റ് ഇൻ ടു എ സ്മോളർ റൂം. ഒരു ചെറിയൊരു റൂമിലേക്ക് രാജു വെൻറ്റ് ഇൻ ടു എ സ്മോളർ റൂം. ഒരു കുഞ്ഞൊരു റൂമിലേക്ക് രാജു പോയി. Where another nurse cut the plaster along the side with a pair of strong scissors. എന്നിട്ടോ അവിടെ ഒരു നേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? അവൻ്റെ ഈ കാലിലെ പ്ലാസ്റ്റർ അത് സിസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ. സിസർ മീൻസ് വാട്ട്? കത്രിക. സിസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ നേഴ്സ് വാസ് കട്ടിങ് ദ പ്ലാസ്റ്റർ along the side with a pair of strong scissors. നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സിസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. After that, the doctor examined his leg and said it was healing quickly. മാഷാല്ലാ. അപ്പോൾ എന്തെന്നാണ് അതിന് ശേഷം അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റർ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നോക്കി എങ്ങനെയുണ്ട് കാലൊക്കെ. അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റർ മാറ്റിയെങ്കിലല്ലേ കാലിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ.
അങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റർ മാറ്റിയപ്പോൾ കാലിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഡോക്ടർ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു? നിന്റെ കാല് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങുന്നുണ്ട്, വേഗം സുഖപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നല്ല കാര്യം അല്ലേ? മാഷാ അല്ലാ. The nurse put a fresh plaster around his leg. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, രാജു എന്തിനാണ് വന്നത്? പുതിയ പ്ലാസ്റ്റർ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ? പഴയത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുതിയത് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം വന്നു, നേഴ്സ് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, ഓൾഡ് പ്ലാസ്റ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. Then what happened? ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കാണാൻ പോയി അല്ലേ? ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കാണാൻ പോയി. അപ്പോഴത്തേനും ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, കൊള്ളാം, നിൻ്റെ കാലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഉണങ്ങുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, നിനക്ക് വേഗം ഇൻഷാല്ലാ സുഖപ്പെടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവനൊത്തിരി സന്തോഷമായി. അതിനുശേഷം അവന് പുതിയ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് കൊടുത്തു. The nurse put a fresh plaster around his leg. His mother took him back to the waiting room and sat with him while waiting for the bill. എന്നിട്ട് അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പോൾ അവൻ്റെ കാലേ പുതിയ പ്ലാസ്റ്ററൊക്കെ ഇട്ടു. അമ്മ അവനെയും കൊണ്ട് വെയിറ്റിംഗ് റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു. എന്തിനെ? വൈൽ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ബിൽ. ബില്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു? ബില്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്തത്? ബില്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട്. 2 more weeks, Raju, and you will be playing cricket again, said the nurse. His mother had gone to another room to fix an appointment with the doctor. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നേഴ്സ് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നറിയാമോ? 2 more weeks, Raju. 2 ആഴ്ച കൂടി ഇല്ലേ? ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേ? 2 ആഴ്ച കൂടി, and you will be playing cricket again. എന്നിട്ട് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നീ എന്ത് ചെയ്യും? ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇൻഷാല്ലാ അല്ലേ? സെറ്റ് ദ നേഴ്സ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? നേഴ്സ് പറഞ്ഞു. നേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നേഴ്സുമാരൊക്കെ നമ്മളെ കൺസോൾ ചെയ്യും അല്ലേ? നല്ല നേഴ്സുമാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർ പറയും, വേണ്ട, കുഴപ്പമില്ല, മോള് വിഷമിക്കണ്ട, അതിനെന്താ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ, കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ മോള് റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോൾക്ക് നന്നായിട്ട് കളിക്കാമല്ലോ, സ്കൂളിൽ പോകാമല്ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ? സോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആ നേഴ്സും എന്ത് ചെയ്തു? രാജുവിനെ കൺസോൾ ചെയ്തു അല്ലേ? എന്ത് പറഞ്ഞു? 2 ആഴ്ച കൂടി മോനെ, അതുകൂടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തോളൂ, അത് കഴിഞ്ഞ് മോന് നല്ല രീതിയിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്ത് സംഭവിച്ചു? ഹിസ് മദർ ഹാഡ് ഗോൺ ടു അനദർ റൂം ടു ഫിക്സ് ആൻ അപ്പോയിൻമെന്റ് വിത്ത് എ ഡോക്ടർ. 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വന്ന് ഡോക്ടറെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ രാജുവായിട്ട് കയറി വന്നാൽ മതിയോ? ഇല്ല, അത് പറ്റില്ല അല്ലേ? അപ്പം എന്ത് വേണം? അവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കണം. നേരത്തെ തന്നെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ 2 വീക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് വന്ന് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ദിസ് മദർ വെന്റ് ടു അനദർ റൂം. അപ്പോൾ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു? വേറെ റൂമിലേക്ക് പോയി ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്ക്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ്. മതി, ഇത്രയും മതി. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അമ്മ ഇങ്ങനെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ്. രാജു അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങളും വെയിറ്റ് ചെയ്തോളൂ. ബാക്കി പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളും വെയിറ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഇൻഷാല്ലാ that we can have in the next video, in the next class. Till then, you take care, read the lesson very well, and if you have any kind of doubts, just WhatsApp me. So it's me, your Farida ma'am. Take care all of you. Assalamu alaikum.